ذو الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا في قول لا منه ولا نعمي يا رب مصطفى لمقاصدنا واغفر لنا يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم يا رب مصطفى لمقاصدنا واغفر لنا يا واسع دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا رب مصطفى لمقاصدنا واغفر لنا يا واسع فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم يا رب مصطفى لمقاصدنا واغفر لنا يا واسع وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا رب مصطفى لمقاصدنا واغفر لنا يا واسع وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم يا رب مصطفى لمقاصدنا واغفر لنا يا واسع فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم يا رب مصطفى لمقاصدنا واغفر لنا يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه إلهي جاه ولمحة تنجي بها من
منها ليوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة تحقق بالدعوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تليق بي وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنات بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة أخذني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أهل البيت وأزواجه وصالح ثم أحرم سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى أرواح السادة الباقين رضي الله عنه وأهل بدر وأهل أحد وعن مدن رضوان وهم أصحابه من التابعين والتابعين التابعين الأئمة المجتهدين والأولياء والشهداء والقرآن المفسرين والحفاظ المحدثين وجميع ساداتنا الصوفيين المحققين والعلماء العاملين خصوصا الإمام الشافعي والإمام المالكي والإمام الحنفي والحنبلي والإمام الرافعي والإمام الشافعي والإمام الهدلي ثم إلى من جل مهاجر الله عنه وسعد محمد بن عبد علي بن أبي شيخنا علي بن عبد الله رسول عبد الله بن الحداد وصلى ثم إلى رجل محمد يوسف بن عثمان النبهاني وسلم بن عمرو ما إلى شاء الله رضي الله وسلم حبيب عبد الرحمن بن محمد سجاب له سجاب إبراهيم كذا هذا ما شاء الله وسلم وصلى الله عليه ثم إلى الرحيم شيء ثم ومن عمر هذا المسجد ومساعدهم ثم إلى جميع شهر الدين أن الله يعرض له الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. آمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر
وبكل ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن الله. على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. Kitab fikihnya halaman 222 ya. Halaman 222. Ya, halaman 222 baris kedua dari atas. Dari pinggir kanan itu ya, wa idza aqarra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa idza aqarra bil 'unnati ajjalahu al-hakimu sanatan min yaumil murafa'ati ilayhi fa in jama'a fiha fala fasqa laha wa illa falaha al-fasqu wal muradu bil fawri fil 'unnati aqibas sanati wa mata waqa'a al-fasqu fa in kana qabla ad-dukhuli fala mahra aw ba'dahu bi'aibin hadatha ba'da al-wad'i wajaba al-musamma aw bi'aibin hadatha qablahu fa mahrul mithli. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Wa ala manfa'atina fid dharain amin. Oh, ini baris ketiga, ini salah tadi ya. Baris ketiga itu wa mata waqa'al fasqu. Ya. Wa mata waqa'al fasqu fa in kana qabla ad-dukhuli fala mahram. Lanjutan dari masalah ya adanya aib ya setelah terjadinya akad nikah. Ya, jadi setelah terjadinya akad nikah ternyata salah satu dari suami atau istri ada aibnya. Ya, maka boleh tuh salah satunya membatalkan pernikahan tadi. Ya. Yang tadinya sudah ijab qabul karena ternyata ada aib, nah, difasakh ya, dibatalin tuh ya pernikahan tadi. Nah, tapi nggak ada iddah ini ya kalau belum dukhul. Nah, bila mana terjadi pembatalan nikah ya fa in kana qabla dukhul fala mahram. Kalau sebelum dukhul ya maka tidak ada mas kawin yang wajib diberikan ya, karena ternyata ada aib ya si istri tadi. Au ba'dahu bi'aibin hadatsa ba'dal waqi, atau setelah ya setelah dukhul nah, adanya aib ketahuannya setelah dukhul, setelah dia jima ya baru ketahuan itu terjadi aibnya. Wajabal musamma, maka wajib mas kawin yang sudah disebut ya. Berapa mas kawinnya, misalnya udah disebut 5 gram ya wajib 5 gram ya. Au bi'aibin hadatsa qablahu famahrul mithli, atau dengan aib ya yang terjadi ya sebelumnya, sebelum dukhul ya, maka ya itu wajib memberikan mahrul misil, mas kawin yang standar ya, yang umum. Jadi bukannya di atas di atas umumnya ya, yang umum saja. Misalnya mas kawin umumnya 5 gram ya 5 gram ya. Wa in syarata annaha qarratun
fabanat amatan wa huwa mimman yahillu lahu nikahul amati takhayyara. Kalau seorang laki ya dia mau nikah, disyaratkan perempuan yang dinikahi itu adalah perempuan yang merdeka. Maka ternyata ya bukannya perempuan yang merdeka tapi budak. Ya, budak. Dan dia termasuk orang yang boleh kawin dengan budak, maka takhayyara, dia boleh pilih ya apakah terusin pernikahan tadi atau difasakh ya, dibatalin. Wa in syarata annaha amatun ya fabanat hurratan aw lam yashrid fabanat amatan ya aw kitabiyatan fala khiyara. Kalau disyaratkan bahwasanya yang dinikahi itu budak tapi ternyata perempuan merdeka ya, nah itu tidak ada khiyar karena yang dia syaratkan itu lebih rendah dari yang dia dapat ya, dari yang dia syaratkan ya, dia kepengen kawin sama budak, perempuan yang statusnya budak tapi yang ternyata dia dapat apa ya, nah, perempuan merdeka. Nah, itu nggak boleh difasakh karena dia ternyata dapat yang lebih tinggi derajatnya. Ya sama juga ente misalnya ente targetin hari ini ente dagang dapat 500.000 ya, ternyata dapatnya 1 juta. Nah, itu namanya lebih tinggi dari target yang ente inginkan. Nah, ini begitu juga ya. Dia kepengen sama budak kawinnya, ternyata dapat perempuan merdeka begitu. Nah, itu nggak ada khiyar untuk fasakh ya. Aulam yashrid fabanat amatan, artinya nggak syaratkan apa-apa, ternyata budak ya, au kitabiyatan atau ahli kitab, si perempuan yang dikawininnya itu ya Yahudi atau Nasrani, nah, maka tidak ada khiyar. Nggak boleh difasakh ya karena dia tidak mensyaratkan apa-apa. Ya, maka dari itu kalau orang mau kawin, mau nikah ya, diteliti dulu calon istrinya itu ya, agamanya apa, orang tuanya siapa, kerjaannya apa sehari-hari, pergaulannya gimana ya, supaya jangan menyesal kesananya ya. Gimana keluarganya ya, oh keluarganya orang-orang baik ya gitu. Tapi kalau ente main ya kenalan doang ya, kenalannya di misalnya kenalannya di kafe ya, kenalan langsung ya, nggak lama lagi dia nikah, akhirnya nyesel, nggak taunya keluarganya bukan orang-orang baik. Begitu ya, diteliti dulu. Itu juga sama perempuan ya, kalau ada yang mau orang laki dia teliti juga sama ya, gimana kerjaannya ya, sifatnya, keluarganya ya. Wa in tazawwaja 'abdun bi amatin fa'atiqat falahan tafsakha nikahahu 'alal fawri min ghairil hakim ya. Dan jika seorang budak laki mengawini budak perempuan, sama statusnya, sama-sama budak, fa'atiqat, maka itu budak merdeka ternyata ya, dimerdekakan oleh tuannya. Falahan tafsakha nikahahu al fawri ya min ghairi hakim, maka boleh si perempuan itu ya memfasakh ya nikahnya segera tanpa hakim lagi, langsung ya diadakan di pembatalan nikah karena dia statusnya beda, merdeka, suaminya masih budak ya. Wa idza aslama ahaduz zawjain al-wathaniyaini awil majusiyaini ya, apabila masuk Islam salah satu dua orang suami istri yang masuk Islam, suami istrinya
ya orang kafir, baik itu penyembah berhala atau penyembah api, ya. Au aslamatil maratu, atau si perempuan, ya istrinya ini masuk Islam, wazauju yahudiyun aw nasraniyun, sedangkan suaminya tetap ya menjadi Yahudi atau Nasrani, ya awil tadaz zaujanil muslimani aw ahaduhuma, atau murtad salah seorang suami istri yang muslim, ya salah satunya atau dua-duanya, fa in kana qabla dukhuli ta'ajjalatil furqah, ya kalau sebelum dukhul ya itu langsung ya terjadi perceraian, ya terjadi perceraian gitu ya. Seorang jadi suami istri ya istrinya murtad, ya udah terjadi perceraian, ya begitu kalau belum dukhul. Wa in kana ba'dahu tawaqqafat 'ala qida'il iddah, ya kalau setelah dukhul ya udah jima, maka terhenti dulu ya dia itu atas selesainya masa iddah, ya masa iddahnya selesai. Fa in ijtama 'alal Islam, kalau ternyata dua-duanya masuk Islam, ya qabla qidayaha, sebelum putus iddah, daman nikah, maka pernikahannya terus berlangsung, ya nggak batal. Wa illa hukima bil furqah min hini tabdilid din, kalau enggak ya dia tetap murtad, maka dihukumkan dengan perceraian sejak dia berganti agama, ya. Jadi kalau salah satu suami istri berganti agama, ya udah ya terjadi perceraian gitu. Kalau enggak ya dia berada dalam zina hukumnya terus, ya. Wa in aslama ala aktsara min arba'in ihtara arba'an minhunna, ya kalau seorang masuk Islam, ya tadinya dia kafir, ya. Di waktu dia kafir istrinya banyak, lebih dari 4, ya 5, 6 atau seterusnya. Kemudian setelah dia masuk Islam, maka ya dia harus pilih 4 saja, ya sisanya dia harus ceraikan, karena dalam Islam maksimal orang yang merdeka punya istri hanya 4, nggak boleh lebih. Itu pun ada persyaratan yang cukup ketat, ya mesti adil, mampu memberikan nafkah, ya gitu, dan mampu memberi pembagian waktu. Kalau enggak dia zalim hukumnya, ya kalau nggak bisa berbuat adil. Lanjutkan ya sedikit. Kitabus shadaq atau sidak, boleh shadaq atau sidak, artinya mas kawin. Yusannu tasmiyatuhu fil aqdi, disunnahkan mas kawin itu disebutkan di waktu akad nikah. Itu sunnah sebutkan, ya jangan gak disebutin mas kawinnya, kurang afdol, sebutin, ya. Nah dalam penyebutan mas kawin, ya di waktu akad nikah disebutinnya yang standar aja, ya yang standar, yang umum, jangan disebutin yang tinggi, itu nggak bagus, atau yang murah nggak apa-apa, karena apapun bisa dijadikan mas kawin. Misalnya ya dengan mas kawin waktu akad nikah, dengan mas kawin 500.000 rupiah, nah udah cukup begitu, ya jadi uang 500.000 sebagai mas kawin. Adapun selebihnya perhiasan dia berikan, ya kalung, cincin misalnya, itu jadikan sebagai hadiah, ya supaya apa? Supaya dalam akad nikah tadi orang-orang yang hadir, yang mendengar, ya kan banyak orang yang nggak punya, ya jangan sampai orang yang nggak punya
putus asa dia nanti. Wah, kalau gitu kawin mahal banget. Oh, ya. Kawin mahal banget. Kadang-kadang kan orang kalau nggak tahu ya disebutin itu semuanya. Mas kawin sekian, perhiasan ya 50 gram. Ya. Kemudian uang belanja 30 juta. Bawa-bawaannya serahannya 50 parcel. Nah, itu kurang bagus. Itu hanya buat bangga-banggaan. Itu jadi teriris tuh hati orang-orang yang nggak punya yang hadir. Teriris nggak tuh? Teriris, ya. Hatinya, luka hatinya. Ya, jangan suka kita melukai hati orang. Cuman pengen apa? Cuman pengen keren-kerenan, pengen bangga-banggaan. Jangan. Udah cukup mas kawin 500.000 rupiah atau emas, ya, mas kawin 5 gram. Kan 5 gram ya sederhana, nggak begitu mahal, ya. Begitu. Itu adab-adabnya begitu, ya. Jangan pakai keren-kerenan, bangga-banggaan, ya. Orang kawin bukan buat bangga, untuk menjalankan sunnah Nabi, untuk menjalankan perintah agama, untuk menjaga diri jangan sampai jatuh ke dalam maksiat, ya. Begitu, itu nikah begitu tujuannya. Jadi jangan melenceng dari tujuan, ya. Kalau melenceng dari tujuan, ya, nanti rumah tangga berantakan nanti, ya. Hati-hati, gitu, ya. Fa in lam yuzkar lam yadurra. Ya, kalau tidak disebutkan mas kawin lam yadurra, ya juga tidak apa-apa. Ya, artinya tetap sah, ya, akad nikahnya. Ayo anak-anak jangan berisik, ya. Jangan berisik anak-anak. Wala yuzawwiju ibnatahu shaghirata bi aqall min mahril mithli. Dan seorang wali, ya, jangan mengawinkan anak gadisnya yang masih kecil, ya, dengan di bawah mahar standar. Nah, jangan, ya. Misalnya anaknya masih kecil, masih balita, nah, dinikahin tuh, ya, sama orang laki, ya, maka mas kawinnya itu, ya, harus yang standar. Wala bnahu as-shaghir bi akthar min mahril mithli. Begitu juga, ya, si wali itu tidak boleh mengawinkan anak lakinya yang masih kecil dengan melebihi mas kawin yang standar. Ya, misalnya masih kecil tuh udah dijodohin, udah dikawinin, dia akad nikahin, ya. Yang laki masih umur misalnya 7 tahun, yang perempuannya umur 3 tahun, ya, dinikahin deh tuh. Nah, maka mas kawinnya itu yang standar. Boleh, ya, boleh nikahin masih kecil, tapi nggak boleh nyampur dulu, ya, karena belum waktunya, ya, gitu. Jadi masing-masing di rumah orang tuanya. Fa in fa'ala batala al-musamma wa wajaba mahrul mithli. Kalau dilakukan itu, ya, yang perempuan kurang dari mas kawin standar atau yang laki dikawinkan di atas mas kawin yang standar, maka, ya, tidak kepake tuh, yang disebut nggak kepake. Tetap yang kepake, ya, yang diambil adalah mas kawin yang standar. Wala yuzawwaju safih wal 'abdu bi aktsara min mahril mithli. Dan tidak boleh kawin, ya, orang yang kurang akal, yang safi maupun budak dengan mas kawin yang melebihi mas kawin standar, karena dia ini safih. Safih itu statusnya lebih di atas majnun. Kalau majnun kan benar-benar hilang akalnya. Nah, kalau safih dia setengahnya deh, kurang begitu, akalnya kurang. Ya. Begitu juga budak laki-laki, ya, itu mas kawinnya standar.
Wa kullu ma jaza an yakuna thamanan jaza ja'aluhu shadaqan. Dan tiap-tiap sesuatu barang yang boleh ya, yang mengandung harga ya, mengandung nilai, maka boleh pula dijadikan mas kawin. Ya, jadi bukan hanya berupa barang saja ya, bukan berupa emas, perak ataupun uang, jasa juga boleh ya. Berupa jasa. Ente mau kawin sama perempuan, mas kawinnya misalnya ente ngajarin jahit, ngajarin istri ente nanti menjahit, boleh ya. Itu namanya jasa. Wa yajuzu halan wa muajjalan, dan mas kawin juga boleh tunai, boleh juga ditempo ya. Wainan barang, wadainan ya secara hutang, wa manfaatan dan berupa manfaat atau jasa boleh ya. Wa tamlikuhu bit tasmiyati, dan si istri ya dapat memiliki mas kawin itu dengan disebutkan. Kalau suami, calon suami sudah menyebutkan mas kawin sekian, nah itu sudah dimiliki oleh istri. Wa tatasarrafu fihi bil qabdi, ya, dan dapat menggunakannya si istri itu mas kawin dengan sudah diterima, sudah diserah terimakan oleh suaminya. Wa yastaqirru bid dukhul au bi mauti ahadima qabla dukhul, dan menjadi tetap itu mas kawin dengan adanya dukhul ya. Kalau sudah bersetubuh, nah itu sudah tetap mas kawin, wajib ya. Atau dengan kematian salah satu keduanya sebelum dukhul ya, habis akad nikah mati salah satu suami atau istri, maka mas kawin wajib diberikan tetap begitu ya. Walaha antam tani'a wallahu a'lam bishawab. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rasulullah.